ہے یہ زندگی کی سانسوں کی بالا نے جو سانسیں چل رہی ہیں انہوں نے ایک نہ ایک دن مقرر وقت پر ٹوٹنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ زندگی کی مالا ٹوٹ جائے مگر محمد مصطفیٰ کی غلامی کی مالا نہ ٹوٹے۔ سبحان اللہ۔ کہ قبر و حشر میں بھی پھر محمد مصطفیٰ کی جب غلامی کا پٹا گلے میں آئے گا، سبحان اللہ، کہ قبر میں بھی محمد مصطفیٰ کی شفاعت، سبحان اللہ، پھر حشر میں بھی محمد مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، پھر صراط میں بھی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کی شفاعت کا حقدار ہو کر جنت نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنگ احد کے دوران ایک بوڑھی عورت سی ضعیف عورت تھی، فرمایا گیا اے اماں تیرا شوہر فوت ہو گیا۔ کیا شوہر بھی تو سر کا تاج ہوتا ہے اس عورت کے لیے جو ساری زندگی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اس کی تو کل کائنات اس کا شوہر ہوتا ہے۔ بوڑھی تھی، اماں تیرا شوہر چلا گیا، تھوڑا آگے آئی، کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا ارے لوگو بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ کیسے؟ کسی نے کہا شوہر شہید ہو گیا، فرمایا بتاؤ میرے محمد کیسے؟ کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، فرمایا بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ کیسے؟ کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، فرمایا بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ فرماتے ہیں اس وقت کو کہا گیا تیرا شوہر چلا گیا، فرمایا چلا گیا تو چلا گیا، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے گا۔ بھائی چلا گیا تو چلا گیا، جنت اللہ نصیب فرمائے گا۔ بیٹا چلا گیا تو چلا گیا، رب اسے شہادت نصیب فرمائے گا۔ بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ کے تھوڑا آگے چلے گئے تو کسی نے کہا حضور ٹھیک ہے، فرمایا حضور کے قدموں میں لے جاؤ ساری تکلیف دور ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق؟ جو حضور کے پہلے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ پہلے خلیفہ ہیں۔ کوئی کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کس طرح کی، آج کل سوشل میڈیا کا فیس بک کا دور ہے، کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن ہماری علم کے مطابق، ہماری اہل سنت کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق پہلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا مقام ہے۔ آپ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد تیسرے حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں، اس کے بعد چوتھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرام۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میرے حضور کی غلامی میں جب حضرت ابو بکر صدیق آئے، اتنا آئے سب کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر مقام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا مرتبے والا مقام کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا۔ اس سے بڑا مرتبہ میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ میری اوقات کیا ہے، میری زبان کیا ہے کہ جو ہستی والے حضور کے ساتھ آرام فرما۔ سبحان اللہ۔
मदद मुनव्वरा दिखाए। आज भी रोज़ा अनवर के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आज़म हुजूर के कदमैन शरीफ में आराम था। सुभान अल्लाह। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, आज फेसबुक का दौर है, लोग इन सहाबा किराम की शान को घटाते क्या करते हैं, घटाते हैं, कम करते हैं। लेकिन हमारा सुन्नी का अकीदा है, याद है या भूल गए? क्या अकीदा है? कौन सा अकीदा है? भूल गए कि हम सहाबा के भी नौकर हैं, हम नबी की आहले बैत के भी नौकर हैं, हम नबी की आहले बैत को भी अपनी आंखों में बिठाते हैं, हम सहाबा को भी अपनी आंखों में बिठाते हैं। जो इनमें से एक को ना माने वो दायरा इस्लाम से खारिज है। बेशक। हम दोनों के नौकर हैं। सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? पक्का अकीदा यही संभाल के रखो, पक्का अकीदा है ये कि हम सहाबा के भी नौकर हैं, हम नबी की अहले बैत के बच्चे बच्चे के नौकर हैं, अली के घराने के बच्चे बच्चे के नौकर हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो यारे गार थे और आज यारे मज़ार हैं। सुभान अल्लाह। किसी ने कहा, ऐ अबू बकर सिद्दीक, ये मकाम कैसे मिलता है? ये नबी की गुलामी में मकाम मिलता है, ये नबी की मोहब्बत में मकाम मिलता है, सुभान ये अल्लाह। नबी की काशाने नबूवत में जाने पे मकाम मिलता है। किसी ने कहा, अबू बकर क्या हो गया है? सारा कुछ नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया, बाल बच्चों के लिए भी कुछ नहीं रखा, इतने बड़े कारोबार संभालते हो। इतना कुछ था, सारा कुछ नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया। आशिक ने कलम फेंकी कि परवाने को चरा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए अल्लाह उसका रसूल बस। कि फरमाया सिद्दीक के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी। सुभान अल्लाह। कितना मकाम है उस हस्ती का। अल्लाह पाक आपको उस गार का दीदार भी नसीब फरमाए। सारे गार के सुराखों को बंद कर दिया, सारे गार के सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख रह गया था, पहले सर की चादर थी, चादर को उतारा, चादर के टुकड़े करते गए, हर सुराख में डालते गए कि मेरे नबी आएंगे, मेरे नबी को तकलीफ ना हो। एक सुराख बच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अंदर आए, कितना मुकद्दर वाला है वो सिद्दीक, सुभान अल्लाह। जिसको सुभान अल्लाह ज़माना देखता है, आपके नाम को चुनता है। सुभान अल्लाह। हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह। हैं? चुम लेते हैं अपने आंखों में मोहम्मद का नाम वाला। बेशक। और सिद्दीक कितना किस्मत वाला है कि महबूब मुस्तफा को अपने कंधों पर उठा के आ रहा। सुभान अल्लाह। एक सुराख बच गया, उस सुराख पे अपनी एड़ी मुबारक को रखा। क्या किया? एड़ी मुबारक, पाँव की एड़ी समझते हैं, एड़ी मुबारक को रख गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी झोली मुबारक में आराम फरमाया। सुभान अल्लाह। कितना मुकद्दर वाला है मेरा सिद्दीक बेशक। कि हुजूर आपकी झोली में आराम फरमाया। सुभान अल्लाह। और जिस रहल पे कुरान आ जाए, उस लकड़ी की शान आला हो जाती है। सुभान अल्लाह। जो कपड़ा काबे से बस हो जाए, उस कपड़े का मकान आला हो जाता है। अरे तेरे कपड़े गंदे साबुन के साथ धोए जाए, जो कपड़ा कुरान से टच हो जाए, जो कपड़ा मोहम्मद मुस्तफा से टच हो जाए, उसे आग नहीं जला सकती। अरे जिस अबू बकर की झोली पे मोहम्मद मुस्तफा आराम फरमा हो, उस अबू बकर का मकाम क्या हो? सुभान